اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیہ تطہیر اور آیہ موائلہ کے نزول کی تاریخیں چل رہی ہیں. اس مناسبت سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درس کا آج کے آغاز کر رہا ہوں. ہماری گفتگو مطہرات کے سلسلے میں شروع ہو چکی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ جیسے 10 چیزیں دنیا میں نجاسات کے عنوان سے جانی جاتی ہیں، ویسے ہی 12 چیزیں مطہر یا مطہرات کے عنوان سے جانی جاتی ہیں، یعنی 12 طریقے سے نجس چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے. بیٹا باہر جا کے بچوں سے کہیے کہ شور نہیں بچائیں، نماز ہو رہی ہے، کلاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بول کے آ جائیے گا، آپ آ جائیے گا. تو 12 چیزیں جو ہے وہ مطہرات میں شمار ہوتی ہیں. کیا کہہ رہے بچے ہیں نا، ان میں نمبر 1 پانی، اور نمبر 12 جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کی گردن میں اس کے بدن میں باقی رہ جانے والا خون. ٹھیک ہے، یہ پہلے سے لے کے آخر تک پہنچے تھے. ہم نے ذرا سے اشارہ پیش کر دیا تھا سب کے بارے میں کل کے درس میں. آج میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے پانی کے سلسلے میں آتا ہوں. پانی کیسے پاک کرتا ہے، کن چیزوں پاک کرتا ہے. اس میں بھی بڑی کتابوں میں کافی تفصیلات ہیں، اس میں بھی کئی مسائل ہیں، عملیہ میں بھی، لیکن میں اس میں سے منتخب مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پانی جب پاک کرتا ہے نا نجس چیزوں کو، یاد رکھیے گا، یہ نجس چیز کو جب پاک کرتا ہے پانی، تو پاک کرنے کے لیے 4 شرطیں پائی جاتی ہیں. طہارت بالماء، بالماء یعنی پانی. 4 شرطیں ہیں اس کی، 4 شرائط ہیں. پانی کے ذریعے سے 4 شرطوں پر کسی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پانی کیا ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے. پانی کیا ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے. یعنی وہ پانی جو خود پاک تو ہے مگر مضاف ہے. مضاف میں نے عرض کیا تھا، مضاف کیا ہوتا ہے، آپ تھے بیٹا بتائیے گا. مضاف کس پانی کو کہتے ہیں؟ مضاف اور کوئی بتائے گا مضاف کسے کہتے ہیں؟ ہاں، آپ لوگوں نے صحیح فرمایا. مضاف وہ کہ جو کسی چیز سے ملا ہوا ہو، مخلوط ہو، جیسے شربت وغیرہ، یا کسی چیز سے نچوڑا گیا ہو، جیسے گلاب جل وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، اسے مضاف کہتے ہیں. تو مضاف نہیں ہونا چاہیے، مطلق پانی ہونا چاہیے، خالص پانی، جیسے پانی لوگ یوز کرتے ہیں ماں وغیرہ میں، دریا کا پانی، نل کا، سب کا پانی جو ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی جو آپ نے اشارہ کیا تھا بیٹا بھی، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی خود پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلق ہونا چاہیے اور خود کیا ہونا چاہیے، آب مضاف. میں نے بتایا تھا چاہے ایک حوض ہی کیوں نہ بھرا ہوا ہو، کئی 100 کئی ہزار لیٹر کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک رومال کو بھی پاک نہیں کر سکتا ہے اگر آب مضاف ہے. تو مطلق ہونا چاہیے، خالص پانی ہونا چاہیے، پیور پانی ہونا چاہیے، پیور واٹر، کسی چیز سے ملا ہوا نہیں ہونا، شربت ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی چیز سے نکالا نہیں گیا ہو، ہے نا. دوسری چیز وہ خود پاک ہونا چاہیے. اس لیے جو چیز خود پاک نہیں ہے وہ، عربی میں آپ کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، عربی میں جملہ کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہے پڑھے لکھوں کے درمیان کی، کہ فاقد شے مغطی فاقد شے مغطی شے نہیں ہوتی،
فاقد شے موتی شے نہیں ہوتی، یعنی جو چیز کسی شے میں خود نہیں پائی جاتی وہ دوسروں کو نہیں دے سکتی، ہے نا. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم دوسرے کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے تو دوسرے کو کھانا نہیں دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہوگا تو ہم دوسرے کو دیں گے. ٹھیک ہے، تو جو چیز خود پاک نہیں وہ دوسرے کو کیا پاک کرے گی؟ یہ کہتے ہیں فاقد شے موتی شے نہیں ہوتی. تو پانی پاک اس وقت کرے گا کہ جب کیا ہو؟ خود پاک ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ ہو جائے. عدم مضاف حین الغسل، عدم مضاف حین الغسل مطلب کیا؟ وہ غسل کہتے ہیں دھونے کو، غسل نہیں، غسل الگ ہے غسل الگ ہے. ٹھیک ہے، غسل اس عمل کو کہتے ہیں جو ہم لوگ اپنے کو طاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، ترتیب کے ساتھ جو دھوتے ہیں اپنے بدن کو، سر و گردن، دانا، اس بارے ایسا. اور غسل کہتے ہیں دھونے کو، تو صرف دھونا، نہانا نہیں، دھونا. تو عدم مضاف حین الغسل، حین الغسل غسل کے وقت، دھونے کے وقت پانی جو ہے، جب آپ پاک کر رہے ہو پانی سے کسی چیز کو، تو پانی خود جو ہے وہ دھو جاتے وقت مخلوط نہ ہو جائے، مضاف نہ ہو جائے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کوئی کپڑا اتنا گندا ہو گیا ہے نجاست کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ جب اس کو دھلا جا رہا ہے تو وہ جو پانی جو ہے نا جو نکل رہا ہے اس میں سے وہ خود پیشاب کے کلر کا ہو کے نکل رہا ہے. پیشاب والے کپڑے کو دھو رہے ہیں، خون لگے ہوئے کپڑے کو دھو رہے ہیں، تو جب دھل رہے ہیں تو وہ خود بھی کیا ہے؟ وہ پانی کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا ہے. تو نجاست، اصل نجاست دور ہو جانی چاہیے، زائل ہو جانی چاہیے. یعنی اس میں ایسی نجاست باقی نہ رہے اس چیز میں جس کو آپ دھل رہے ہیں کہ جس میں جو پانی ڈالا ہے وہ پانی اسی کلر کا ہو جائے. بات کلیئر ہوگی؟ ہوا ہے نہیں؟ دیکھا نہیں آپ لوگ؟ 50 بار ہوا ہوگا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے گندی چیز ہوتی ہے جو نجس ہے، اب اس کو جب ہم دھونے لگتے ہیں تو جو اس میں پانی پڑ رہا ہے وہ پانی بھی خود کیا ہو جاتا ہے؟ اسی کلر کا ہو جاتا ہے، مضاف. تو مضاف ہو گیا نا. تو پانی جو ہے وہ حین الغسل یعنی دھوتے وقت کیا ہو؟ مضاف نہیں ہونا چاہیے. جیسے پیور تھا پہلے ویسے ہی پیور رہے پانی. ٹھیک ہے، نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے. ہو اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ عدم بقائے نجاست. یہ سامان جو ہم اس کو دھو رہے ہیں، اس سامان کو، یہ سامان اس وقت پاک ہوگا پانی سے کہ جب پانی سے پاک ہونے کے بعد، دھلنے کے بعد اس کے اندر نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں. اتنی دور میں پورے کپڑے پہ یہاں پر پورے میں نجاست لگی ہوئی تھی لیکن سب تو پاک ہوئے، ایک نشان باقی رہ گیا خون کا اس لباس پہ. بچے نے پیخانہ کیا تھا، سب دھل گیا مگر ایک ذرہ اس کا پخانے کا باقی رہ، گندگی باقی رہ گئی اس کپڑے میں. تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا؟ ماں کا نہیں پاک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چادر پاک ہو جائے گی جس بچے پخانہ کیا تھا؟ نہیں پاک ہوگی، وہ نجس رہے گی. تو اس میں نجاست باقی نہیں رہنا چاہیے. 4 شرطیں ہوں گی. جیسے پیلا رنگ یا کا پیلا رنگ یا خون کا لال کلر، اس کو دھو لیا پوری طریقے سے. اور اگر اس نجاست کے اثرات باقی ہیں، یہ کہا جائے کہ اس نجاست کے اثرات باقی ہیں تو اس کو نجس مانا جائے گا. اور عام طور پہ ایسے موقع پہ نجاست کے اثرات باقی مانے جاتے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں. از نجاست کے اثرات جو ظاہر ہونے چاہیے. اب آ جائیے، کیونکہ یہ جو رنگ باقی ہے نا، یہ گویا ایک طریقے سے اس میں کپڑے میں سرایت کر گئی نجاست. تو جب تک وہ نجاست کا کلر نہیں جائے گا تب تک جو ہے وہ نجاست کا اثر باقی رہے گا، یہ کہیں گے اس میں نا. تو اس لیے جو ہے وہ کوئی آلہ والا یوز کر لیتے ہیں کئی بار اس کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، مگر یہ کہ کوئی کپڑا بہت پہلے سے نجس ہے اور اب ہم نے دھلا ہے، لیکن قدمت کی وجہ سے کسی نجاست نے اتنا پختہ کلر کر لیا ہے کہ اب انسان کتنا بھی دھلے اب اس سے زیادہ صاف ہونے والا نہیں ہے. اور پھر دھلنے کے بعد اگر اس پہ انسان بیٹھتا ہے، فرض کیے انسان خود
गीला है या कपड़ा गीला हो गया है, उसमें बैठ रहा है, तो उसकी नजासत सरायत नहीं कर रही इंसान के अंदर, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो 4 शर्तों में पहली बात तो पानी मुतलक होना चाहिए, दूसरी बात है पानी पाक होना चाहिए, तीसरी बात ये है कि पानी धुलते वक्त खुद मुजाफ ना हो जाए, चौथी शर्त ये है कि नजासत, जिस नजासत से उसको पाक करना चाहते हैं वो नजासत उसमें बाकी न रह जाए। ये 4 शर्तों की बुनियाद पर पानी पाक करता है। चादर वगैरह तो पाक है, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम आती है कॉटन गिरता है, बच्चे जो छोटे बच्चे की ठंडी उसमें उसकी तारत में ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी गद्दे कालीन दरी टाइप की चीज़ों को पाक कैसे किया जाएगा उसका तस्करा इसी में आ रहा है, अभी अर्ज़ करता हूँ, ठीक है। अब उसमें मसला नंबर 151 में ये बयान करते हैं नजिस बर्तन के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, बर्तन नजिस हो जाता है, कभी कभी मान ली पतीली है, कटोरा है, प्लेट है, कुछ भी उसमें नजासत गिर गई फर्ज कीजिए, तो अंदरूनी हिस्सा जो नजिस हो जाता है, ठीक है, उसको कलील पानी से, कलील पानी कौन सा पानी होता है, जो कुर पानी से कम होता है ना, जारी पानी नहीं होता है, ठीक है, कम पानी जो होता है, थोड़ा पानी जो होता है, जारी पानी नहीं है, कुर पानी नहीं है, कुएं का पानी नहीं, उसको क्या कहते हैं, कलील पानी कहते हैं। जो हम लोगों का नॉर्मली यूज़ होता है बाल्टी में, टंकी में, यहाँ वहाँ रखा हुआ पानी, ये कलील पानी होता है। तो कलील पानी से उसको पाक करने में कितनी मरतबा धोएंगे, बर्तन के अंदरूनी हिस्से को 3 दफ़ा धोएंगे। और फरमाते हैं कुर और जारी पानी, जो कसीर पानी है ना, उससे भी एहतियातन कितनी बार धोना चाहिए, बर्तन 3 बार ही धोना बेहतर, एहतियात की बुनियाद पर 3 मरतबा धोना। एहतियात वाजिब का मसला बताया था क्या है, एहतियात वाजिब मैं पहले बता चुका हूँ कि एहतियात वाजिब का मतलब ये होता है कि आप इस मसले में या तो इनके फतवे पर अमल कीजिए या इस मसले में किसी दूसरे फ़क़ीह की तरफ रुजू कर सकते हैं। तो अगर किसी और फ़क़ीह ने याद दी हो कि नहीं कुर और जारी पानी से 1 मरतबा धो लेना काफ़ी है तो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी और फ़क़ीह तरफ रुजू नहीं कर रहे हैं आप, तो सिस्तानी साहब कहने के अतबार से आपको क्या करना है, चाहे कलील पानी से धोएं चाहे कसीर पानी से धोएं, आपको बर्तन के अंदरूनी हिस्सा जो है वो 3 मरतबा धोना है, ठीक है। हो लेकिन जिस बर्तन से, हाँ अब ये 2 मसले सुन लीजिएगा, ये कुत्ता और सुअर, ठीक है, इससे अगर नजिस हो जाए बर्तन, लेकिन जिस बर्तन से कुत्ते ने पानी या कोई और माय यानी लिक्विड चीज़ पी हो, ठीक है, उसे पहले पाक मट्टी से मांजना चाहिए। क्या है, सबसे पहले मट्टी से आप मानेंगे। बेटा ये सब मसले वो हैं कि जो आप लोगों को पता होने चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। घर में कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कभी इंसान देख लेता है तो घर वालों को बताना ज़रूरी है। अरे कुत्ता खुदा खास तक कहीं गए हैं शादी पे, अक्सर बर्तन फैले रहते हैं, है ना, गाँव में भी, गाँव घर में कुत्ता घुस गया अगर और चाट के चला गया है, तो ये सब मसले मालूम होने चाहिए। तो कुत्ता नजिस है, जानवर है ना, अगर कुत्ता चाट लेता है, पानी में मुंह डाल देता है, पानी पी लेता है, ऐसा लिक्विड सामान रखा, पानी रखा, कुछ भी रखा हुआ, उसमें मुंह डाल ले, उसको चाट ले, तो पहले मट्टी से उसको मांजना चाहिए, और उसके बाद जब मट्टी दूर हो जाए, साफ़ हो जाए, पहले मट्टी से मांज दिया, मट्टी को धो दिया, मट्टी को साफ़ कर दिया, मट्टी को धोने और साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद कलील या कुर या जारी किसी भी पानी से 2 दफ़ा धुलेंगे, तो टोटल 3 दफ़ा हो गया। टोटल कितना हो गया, 3 दफ़ा। 1 दफ़ा आपने मिट्टी साफ़ करने के लिए पानी डाला, और 2 दफ़ा उसके बाद आपने, अब जो उसके बाद जो डाले, चाहे कुर पानी हो चाहे कलील पानी, दोनों से 2 मरतबा धुलेंगे। तो टोटल कितना हो गया, अगर कुत्ता चाट लेता है बर्तन को, उसमें से पानी पी लेता है, कुछ लिक्विड चीज़ पी लेता है, तो पहले आप मट्टी से उसको मांजेंगे और उसके बाद 3 दफ़ा धोएंगे मट्टी से मांजने के बाद। उन 3 दफ़ा में पहली दफ़ा बकौल आगा सिस्तानी की पहली दफ़ा कौन वाला धोना माना जाएगा, मट्टी का साफ करना, ठीक है, उसके बाद फिर 2 मरतबा और धोना है, तो टोटल 3 मरतबा हो गया, ठीक है। हो इसी तरीके से ये भी कहते हैं कि कुत्ते का लुआब दहन थूक गिर जाए किसी बर्तन में, तो उसमें भी यही मट्टी के से एक बार मांजने के बाद फिर 3 मरतबा, खुल के कहा यहाँ पर कि मट्टी से मांजने के बाद
3 दफ़ा पानी से पाक करेंगे। तो वह इस एतबार से इनका कहने के मुताबिक अगर हम पहली दफ़ा मट्टी की सफाई मान रहे हैं तो टोटल 4 हो जा रहा है। एक बार मट्टी साफ कीजिए, फिर 3 दफ़ा और धोइए। उसके बाद फिर अब मसला आता है, 1-2 मसले छोड़ते हुए मैं आगे आ रहा हूँ, इसकी डिटेल बताइए। मैं नीचे आता हूँ सूअर के सिलसिले से। अगर कहते हैं कि अगर किसी बर्तन को सूअर चाटे या उसमें से कोई बहने वाली चीज़ ले, किसी बर्तन को, हाँ बेटा आप लोग बैठे हुए हैं, ये जो क्लास हमारी चलती है ना बेटा, ये छोटे बड़े सबके समझ में आने वाली चीज़ है। नमाज कैसे पढ़ना है, कोई चीज़ पाक कैसे करना है, नजिस हो जाए तो उससे कैसे साफ़ किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। आज नहीं, कुछ दिन बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। वज़ू कैसे करना है, ठीक है, सही वज़ू कैसे होता है, सारी चीज़ें वो हैं कि जो सबको पता होनी चाहिए। आप लोग सीख ही रहे हैं, घर में सीखते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, तो बेहतर ये कि यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपको यहाँ पर बराबर आते रहेंगे तो सब चीज़ें आपके दिमाग। और जो इंसान बचपने में पढ़ लेता है ना, जो यहाँ बचपन में बैठ जाता है, वो हमेशा बाकी रहता है। बाद में जवानी बुढ़ापे की और अधेड़ उम्र की चीज़ें कई बार ध्यान से निकल जाती हैं, लेकिन बचपने में जो इंसान पढ़ता है वो जहन में बैठा रहता है, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि कुत्ते और सूअर से अगर बर्तन नजिस हो जाए तो उसको कैसे पाक करना है। तो अब फरमा रहे हैं कि अगर कोई सूअर कोई बर्तन चाट ले या मतलब मुंह डाल ले, उससे चाट ले उसको, या उसमें कोई लिक्विड है, माये है, भाई पानी वानी है, शोरबा है, सालन है, उसको मुंह डाल के चाट लेता है, उसको पी लेता है, तो उसको कैसे पाक किया जाएगा। कहते हैं कि चाहे कलील पानी हो या कुल और जारी पानी हो, उससे कितनी मरतबा धुलेंगे? 7 मरतबा। 7 मरतबा। सूअर के बारे में, सूअर की नजासत यह है, अगर सूअर गंदा कर दे, नजिस कर दे बर्तन को, कुत्ता और सूअर क्या नजिस जानवर है ना, कुत्ते में एक तो पहली बार मिट्टी से मांजेंगे, फिर 3 बार धुलेंगे बर्तन को। सूअर का ये है कि सूअर का अगर सूअर चाट ले, उसमें से पानी पी ले, तो कितनी बार? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 मरतबा अंदर पानी डाल के फेंकना होगा। ये है मसला, ज़हन में रखिएगा आप। हो इसी तरीके से कहते हैं कि अगर बर्तन को नजिस मिट्टी से, कई बार ऐसा होता है कि गांव देहात वगैरह में आप लोगों के सुराई और झंझर खरीद के लाते हैं। सुराई जानते हैं, झंझर जानते हैं, मटका खरीद के लाते हैं। मटका कभी देखा मटका आप लोगों ने बेटा? तो मटका, सुराई, झंझर खरीद के लाते हैं ना, उसमें गांव देहात में पानी रखते हैं। अब तो खैर गांव देहात में भी सबके माशाल्लाह फ्रिज होती है, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्रिज का पानी नुकसान करता है, चलो मटके पानी नुकसान नहीं करता, ठंडा होता है तो, और नॉर्मल ठंडा होता है, मीडियम। तो या कहीं जाते हैं चाय वाय पीने के लिए, ठीक है, तो अगर पाक होटल है, समझ रहे हैं, अपने बरादरान का होटल, तो वहाँ तो चाय पी सकते हैं। लेकिन वहाँ जो वो रखा हुआ पूर्वा कुल्हड़ रखा हुआ है ना, मट्टी बना हुआ, वो मामला ये होता है कि किसने बनाया है। अगर उन लोगों ने बनाया है जो पाक नहीं है, नापाक लोगों ने बनाया है, नजिस मिट्टी से बना है, तो वो कुल्हड़ नजिस है ना, जिसमें चाय पीने जा रहे हैं होटल में, चाहे होटल अपने लोगों का हो, होटल पाक साफ लोगों का हो, लेकिन जो कुल्हड़ है वो तो नजिस है, नजिस मिट्टी से बना हुआ है। मटका जिसमें पानी रखने जाना है, इसको कैसे पाक करेंगे? तो इसके लिए कहते हैं कि इसमें यह है कि उसको पानी के नीचे रखेंगे, इतनी देर तक रखेंगे, पानी उसमें डालते रहेंगे कि वो पूरा पानी जज्ब कर ले और बहने लगे, बहे भी और जज्ब भी कर ले, आपको यकीन हो जाए कि पानी अंदर तक चला गया है। वरना सिर्फ ऊपर का पाक होता है। अब अगर आप उसके अंदर पानी रख के पी रहे हैं या चाय लेके पी रहे हैं, तो चाय तो अंदर से हो सकता है टच होकर के आ रही हो ना, तो इसलिए सिर्फ ऊपर का होना तो काफ़ी नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि उसको इतनी देर तक पानी में रखा जाए कि उसकी जो भाप होती ना वो निकले और वो पानी अंदर तक सरायत कर जाए, तब वो पूरा पाक होगा। मैं इनकी वर्डिंग पढ़ लेता हूँ ताकि अगर मेरी बात किसी सुना समझ में आई हो तो ये अल्फाज सुन ले, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है इन्होंने। अगर एक ऐसे बर्तन को जो नजिस मिट्टी से तैयार हुआ हो या जिसमें नजिस पानी सरायत कर गया हो, नजिस नहीं था पहले, नजासत लग गई, पाक मिट्टी से बना था मगर नजासत लग गई उस मिट्टी के बर्तन में, ठीक है, नजिस मिट्टी से बना हो या नजासत सरायत कर गई हो उसमें, ठीक है, नजिस पानी सरायत कर गया उसमें,
तो क्या करेंगे, सरायत कर गया हो, कुर या जारी पानी में डाल दिया जाए तो जहां जहां वो पानी पहुंचेगा बर्तन पाक हो जाएगा। ठीक, सामने सामने का बर्तन पाक हो जाएगा जहां जहां पानी पहुंचेगा। और अगर उस बर्तन के अंदरूनी अज्जा को भी पाक करना मकसूद हो, बर्तन के अंदर जो चीजें हैं, जो अंदर सरायत कर जाती है, अंदर का हिस्सा, उसे भी पाक करना मकसूद हो, तो उसे कुर या जारी पानी में इतनी देर तक पड़े रहने देना चाहिए कि पानी तमाम अंदरूनी तमाम बर्तन में सरायत कर जाए, पानी की तरी अंदर पहुंच जाए, पानी की तरी अंदर पहुंच जाए। ठीक है, तब वो पाक होगा। नजिस बर्तन को कलील पानी से पाक करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि बर्तन को 3 दफ़ा भरा जाए और हर दफ़ा खाली कर दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि बर्तन में 3 दफ़ा मुनासिब मिक़दार में पानी डालें और हर दफ़ा पानी को पूरा यूँ हिला दें ताकि पूरे बर्तन में अंदर पहुँच जाए। समझ में आया? 2 तरीके से नजिस बर्तन को पाक कर सकते हैं। फर्ज की एक पतीली पाक करना नजिस हो गई है तो या तो 3 दफ़ा भरें, उसको उलट दें, या फिर भरें अगर नहीं, अगर फुल नहीं कर रहे हैं उसको, थोड़ा ही पानी डाल रहे हैं, पानी बाल्टी वो पतीली 2 लीटर की है लेकिन आपने 200 ग्राम पानी डाला हुआ, तो पानी इस तरीके से हिला हिला के 3 बार कि हर जगह पहुंच जाए, ऐसे 3 बार फेंक दें उसको, तब भी वो बर्तन पाक हो जाता है। ठीक है, और मैं पानी के मसले को जल्दी से मुकम्मल कर दूं ताकि अगले दर्स में प्लास्टिक का बर्तन भी पाक हो जाता है। बिल्कुल पाक हो जाता है। प्लास्टिक बर्तन तो और आसानी से पाक हो जाएगा। इसमें मट्टी के बर्तन तो मुश्किल भी है कि अगर अंदर नाज सरायत कर गई तो आप इस तरीके से शब्द बताइए वैसे कीजिए। पानी बस आपने धो दिया, साफ कर दिया, 2 बार कलील पानी से, 3 बार कलील पानी से हो गया पानी। जो चीज़, हाँ, अब यहाँ कुछ मसले मुझे बयान करने थे मगर आज बहुत से लोग नहीं हैं और हर घर का मसला होता है। मसलन जैसे दूध पीता बच्चा जो है वो अगर उससे वजह से कुछ चीज़ें नजीस हो जाएं, पेशाब कर दे तो कैसे पाक होना है, वो बहुत से लोगों के लिए मुख्तलिफ भी मसले होते हैं। तो सब और ज़्यादा लोग होंगे तो बेहतर रहेगा, लिहाजा आज इस बहस को यहीं पे छोड़ दें। सब आप